전 세계에서 K 콘텐츠 열풍이 아주 뜨겁죠. SNS에 우리 음식을 만드는 모습을 올리거나 또 이른바 랜덤 플레이 댄스 같은 놀이 문화도 유행이 이어지고 있는데요. 그 뒤엔 현지 사회에 정착해 우리 문화의 멋과 맛을 알리기 위해 애쓰는 동포사회의 노력이 있습니다. 칸 영화제의 나라, 프랑스에서는 해마다 한국 영화를 알리고 즐기는 자리가 열립니다. 올해로 벌써 19번째를 맞이한 파리 한국영화제인데요. 역대 최다 관객을 기록한 이번 행사를 위해서 파리에서 영화를 공부하는 한인 유학생, 그리고 프랑스의 한국 영화 팬들이 많은 힘을 보태고 있습니다. 우리 영화만의 신선한 매력을 선보인 현장에 함께 가보겠습니다. 영화 핸섬 가이즈의 주인공, 배우 이희준 씨와 남동혁 감독의 등장. 이미 관객석은 뜨거운 열기로 가득합니다. 한국도 아니고 프랑스에서 더더욱 만나기 힘든 한국 배우와 감독을 만난 관객들이 질문을 쏟아냅니다. 파리 샹젤리제 거리 한 영화관에서 열린 제19회 파리 한국영화제 풍경입니다. 오늘이 2회째인데 계속 매진이 되고 있어서 많은 관심을 가져주시고 정말 재밌게 봐주셔서 너무 감사드리고, 파리에 계신 한국 분들과 또 파리 시민분들한테 이런 재밌는 저희 핸섬 가이즈 영화를 소개할 수 있게 돼서 너무 기분이 좋습니다. 올해 상영된 우리 영화는 장편 22편과 단편 58편을 포함해 모두 80편. 블록버스터 상업 영화부터 작가주의 영화와 젊은 차세대 감독들 작품까지 폭넓은 연령층과 다양한 취향을 가진 관객들로부터 큰 호응을 얻었는데요. 그 덕분일까요? 11,000여 명의 관객이 찾아오면서 역대 최다 관객 기록을 갈아치웠습니다. Sa particularité, c'est que les films qui sont présentés sont très hétéroclites. On voit à la fois beaucoup de courts-métrages qui montrent la jeunesse du cinéma coréen, tout le talent qu'il peut y avoir chez les jeunes techniciens. Et une petite particularité de ce festival, c'est qu'on arrive quasiment à une parité de réalisateurs et de réalisatrices sur la section paysage depuis des années. Et c'est assez rare sur les festivals. Alors, il y a eu quelques succès au niveau international, notamment avec le Festival de Cannes, je pense. Par exemple, je pense bien sûr à Parasite, mais aussi Past Lives, des films comme ça, ou même Retour à Séoul, qui est un film franco-coréen. Ils ont vraiment retenu l'attention de différentes générations, que ce soit même mes parents ou mes grands-parents. Alors, quand ça touche à plusieurs générations en même temps, c'est normal que ça s'étende. 이런 한국 영화제의 성공 뒤에 우리 영화를 진정으로 사랑하는 사람들이 있습니다. 유학 중인 한인 영화 학도들이 프랑스인 한국 영화 팬들과 힘을 모아 한국 영화제의 명맥을 꾸준히 이어오고 있는 건데요. 프랑스 살면서 어쨌든 다른 영화제들을 가보고 했는데 또 이렇게까지 막 어쨌든 파리 중심에서 되게 많은 사람들이 찾아오고, 그리고 평일 낮인데도 이렇게까지 줄을 많이 서 있는 걸 보고 굉장히 놀랐거든요. 그래서 점점 더 영화제 자체도 커지고 있고, 그리고 사람들의 관심들도 많아지고 있구나라는 생각을 했습니다. On organise chaque année le Festival du film coréen à Paris pour permettre aux spectateurs français de découvrir un large spectre du cinéma coréen et qu'ils puissent voir autre chose que les films déjà assez rares qu'on voit en France. Chaque année, on arrive à avoir encore plus de spectateurs. Et comme on est à une marche de la 20e édition, qui sera quand même un peu spéciale, parce qu'il y a assez peu de festivals à Paris qui arrivent à tenir 20 ans, comme nous, on a réussi à tenir. 올해도 성황리에 막을 내린 한국영화제. 문화 강국 프랑스에서 한국 영화의 다채로운 매력과 저력을 다시 한번 확인하는 계기가 됐습니다. 해마다 이맘때면 우리나라와 정반대에 자리 잡은 중미 과테말라에선 한국 문화주간 행사가 열리는데요. 우리 동포들과 과테말라 사람들까지 국적과 인종을 초월한 모두의 축제가 되고 있습니다. 현장으로 함께 가보시죠. 과테말라 수도 과테말라시티 중심부. 대통령 궁 앞 헌법광장에 낯선 음악이 흐릅니다.
애국가에 이어 신나는 K-팝 댄스와 별도 있는 태권도 공연까지. 과테말라 한국대사관이 주최해 우리 동포들이 함께 꾸려낸 한국 문화주간 행사입니다. 여기 과테말라 현지 그 하이틴 애들이 이렇게 K-팝 우리나라 노래를 가지고 춤을 추고 할 때 전 18년 산 교민으로서 너무 감동을 받고 좀 많이 뭉클했어요. 그리고 자부심이 막 이제 뿜뿜이고. 한식을 맛보기 위한 행렬은 이어지고 윷놀이와 투어 같은 한국 전통놀이도 즐겁기만 합니다. 지구 정반대 나라의 문화가 낯설 법도 한데 K-문화를 즐기는데 나이나 성별, 국적도 상관없습니다. Pues me parece bien, ya que para que podamos conocer más la cultura coreana, ¿verdad? Ya que me he dado cuenta que Corea ha estado establecida también aquí en Guatemala y muy rica la comida coreana, ¿verdad? El kimbap es mi favorito. 올해 행사에는 과테말라 시티 시청도 처음으로 힘을 보탰는데요. 두 나라의 문화 교류 현장을 즐기기 위해 무려 2천여 명이 방문을 했습니다. Nosotros encantados de poder trabajar en conjunto con países como Corea del Sur para poder llevar a cabo, acercar a la población la diferente cultura. Además que tenemos una admiración muy especial por cómo Corea ha logrado transformar y llegar a los jóvenes, cosa que creemos como guatemaltecos que le tenemos que aprender cómo llevar esa cultura a nuestros jóvenes. K-팝과 한국 드라마 등 한류로 시작된 한국 문화에 대한 현지인들의 관심은 동포 사회에도 긍정적인 영향을 미치고 있는데요. 두 나라 국민이 서로를 이해하고 양국의 우정이 더욱 깊어지는 데에도 보탬이 되고 있습니다. 예전 같은 경우는 이제 한국 사람들이 막 이렇게 놀리고 이랬거든요. 근데 지금은 부러워하는 대상이 된 것 같아요. 많은 게 변한 게 너무 좋은 것 같아요. 양국 국민들이 보다 이해를 더 하기 위해서 무엇보다 중요한 게 문화 교류가 중요한 것 같습니다. 서로에 대한 이해를 통해서 양 국가가 보다 성숙한 발전 관계로 이렇게 들어갈 수 있도록 혼신의 노력을 다하고자 합니다. 우리 대사관과 과테말라 시티 시청 측은 앞으로도 한국문화주간 행사가 꾸준히 개최되기를 바란다면서 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 전했습니다. 산설고 물선 타양살이를 하는 이민자들이 자신들의 언어를 지키면서 살아간다는 건 생각보다 쉽지 않죠. 그런데 미국 댈러스에선 우리 말을 지킬 뿐만 아니라 한국어로 된 창작 연극까지 올리는 동포들이 있는데요. 연극협회 창립 35주년을 맞아서 한인 이민자의 삶과 애환을 담은 연극을 무대에 올려 큰 울림을 주고 있습니다. 무대 위에 차려진 포장마차. 한국에서의 안정된 직장을 포기하고 미국에 온 부부에서 인종차별에 휘말려 어려움을 겪는 한인 사업주까지 저마다 고단한 이민자의 삶을 토로하고 서로 위로하는 공간. 미국 댈러스 한인들이 8년 만에 다시 무대에 올린 창작연극 거위의 꿈입니다. 8년 전에도 제가 공연을 했었는데 그때도 떨렸고 지금 역시 또 많이 떨리고 있습니다. 이번에는 정말 많은 분들이 오시는 걸로 알고 있는데 뭐 떨지 않고 연습한 만큼 잘 하기를 지금 바라고 있습니다. 연극 무대에 오른 배우들은 댈러스 한인 연극협회 회원들입니다. 전 세계를 강타한 코로나 팬데믹 기간 동안 연극을 할 수 없었던 단원들은 그동안 무대에 대한 갈증을 느꼈다는데요. 그래서였을까요? 생업을 병행해야 하는 바쁜 일정 속에서도 단원들은 무대에 서는 것만도 행복하기만 합니다. 코로나라는 그런 걸로 인해서 많은 집회를 못했고 전부 다 이 본업이 아니고 생업이 다루 있습니다. 그래서 모이기가 참 힘들어요. 자기 각자 일을 하면서 저녁에 모여서 공연을 하다 보면은 연습을 하다 보면은 그런 힘든 점이 있어요. 그래서 작품을 하면서 삶의 활기도 찾고 이민자들의 희로애락을 실감나게 그려내서 그런지 오랜 시간 기다려온 관객들도 공연 공백이 있었냐는 듯 친숙한 반응을 보였습니다.
거창하고 뭐 철학적인 내용이 아니라 미국에 이민 와서 살고 있는 바로 우리들의 이야기라는 데서 더 친근하게 와닿는 것 같았어요. 특히 댈러스 한인 연극협회의 35주년을 맞아 유명 배우 최종원 씨가 함께 무대에 올라 의미를 더했는데요. 미국의 어떤 한인들이 살고 있는 어떤 그 어려움 속에서 저희들이 조금이라도 위안이 되고 동포애로 결집할 수 있는 하나의 계기를 마련하고자 하는 생각은 있고요. 그냥 우리 국민들이 연극을 많이 좀 보시면서 즐기시면서 인생을 좀 이래 살아가시길 바라고 행복하시길 바라고. 타양살이의 고단함을 우리말 공연으로 올려온 댈러스 한인연극협회. 회원들은 앞으로도 동포들에게 따뜻한 위로가 되는 이야기를 지속적으로 무대에 올린다는 각오입니다. 미국의 심장부이자 다양한 인종이 어울려 살아가는 도시 뉴욕. 거리를 수놓은 화려한 간판들 사이 걸린 한글 간판이 뉴요커들의 시선을 사로잡습니다. 한국에선 흔히 볼 수 있는 대중식당이 뉴욕 한가운데 그대로 재현된 건데요. 이곳은 바로 뉴욕 기사식당입니다. Yeah, we've never been here before. It's our first time, so we're really excited. We found out about the place on Instagram. It's blowing up on social media, it seems. And yeah, I'm excited to try the spicy squid. Had it at other places, so I'm excited to try it here. 벽에 걸린 달력과 추억 속 벽걸이 선풍기까지 옛 감성이 고스란히 담긴 이곳. 마치 서울의 한 모퉁이처럼 고소한 음식 냄새와 정겨운 한국 노래가 가득합니다. 무엇보다 비한국계 손님들의 눈길을 끄는 건 바로 한식만이 가진 독특한 식사 문화입니다. 은쟁반에 한상 가득 차려진 음식들. 한식 백반정식을 마주한 손님들의 표정엔 신기함과 기쁨이 묻어납니다. I think one of the main differences with Korean food is you get such a wide variety of side dishes, and that's not really something you get, especially in American cuisine and a lot of others like Italian, European cuisines. And I love just how many different flavors there are, how delicious every single side dish is, and it just makes the entire meal feel a lot more complete, and it really fills you up. A little more simple, like the favorite, like the best hits of those side dishes. And the atmosphere is great too. 이곳은 사실 개업 전부터 뉴욕타임스를 포함한 미국 주요 매체에 정통 한식을 보여주는 특별한 음식점으로 소개되면서 화제를 모았는데요. 뉴욕에서 알아주는 소위 가장 핫한 맛집으로 꼽힐 정도입니다. 식당 제1의 인기 메뉴는 단연 제육볶음. 매콤달콤한 양념에 불맛이 어우러져 뉴요커의 입맛을 단단히 사로잡고 있습니다. 제육볶음이 가장 인기 있는 이유는 아무래도 맛에 호불호가 없는 맛이거든요. 이게 매콤하기도 하지만 달콤하기도 하고, 그리고 저희는 이제 불맛을 좀 내기 때문에 그런 스모키한 맛까지 더해졌을 때 사실 호불호가 크게 안 갈리시는 것 같아요. 그리고 워낙 제육볶음은 미국 손님들에게도 많이 알려져 있는 음식이기 때문에 뭔가 난이도도 좀 쉽고 해서 제육볶음이 제일 잘 나가는 것 같습니다. 이렇게 뉴욕에서 한국식 기사식당이라는 특별한 도전을 하는 윤준우 대표. 그런데 사업 시작부터 한국적인 맛을 고집한 건 아니었다고 합니다. 저는 일단 먼저 뉴욕에 와서 쭉 요식업에 종사를 했고요. 거기는 한국식 서던 음식을 하는 퓨전 요리집이에요. 많은 손님들이 가시면서 한식을 너네 가게 통해서 처음 접했는데 너무 맛있었어라는 말을 들었을 때 감사하면서도 좀 죄송한 마음이 있더라고요. 왜냐하면 저희 가게는 퓨전이고 정말 한국적이진 않거든요. 그래서 무조건 다음 가게를 할 때는 제일 우리나라 것 같은 것을 해야겠다라고 생각을 했었고, 한국인으로서 내가 보여줄 수 있는 우리 맛을 선보여야겠다는 생각. 그렇게 윤준우 대표는 세계의 중심 뉴욕에 기사식당으로 도전장을 내밀었습니다. 그중에서도 한국 서민들의 애환을 달래주는 대표 대중식당인 기사식당을 떠올리게 된 건 어릴 적 아버지와의 추억 덕분이었습니다. 이민 오기 전에 아버지랑 많이 다니던 노포식당이나 기사식당이 다 사라지고 없더라고요.
그 이유를 좀 찾아보니까 이제 전에 세대에 이런 식당을 운영하시던 사장님들이 이제 은퇴를 하시고 더 이상 제 또래의 이제 레스토랑 운영가들은 더 이상 그런 가게를 하고 싶지 않아 하고 좀 이탈리안이나 뭐 미국 음식이나 조금 더 수익성이 적고 멋있는 음식을 하고 싶어 하는 걸 보고서 이 문화가 어쩌면은 내 자식 때에서는 사라질 수도 있겠구나라는 좀 생각이 들어서 그러면 이거를 세계의 중심지인 뉴욕에서 갖고 와서 만약에 성공을 시킨다면은 다음 세대도 이걸 되게 멋있다고 생각하고 이 문화가 이 뿌리가 좀 더 이어지지 않을까라는 기대를 가지고 시작하게 됐습니다. 우리 전통 백반 문화를 있는 그대로 뉴욕에 선보이는 일. 분명 쉬운 길은 아니었지만 반드시 백반이 가진 친근한 정서와 맛을 알아주리라 믿었다는데요. 윤준우 대표가 가장 중요하게 생각하는 건 바로 정통 한식의 맛과 감성을 온전히 재현하는 일입니다. 이런 노력 덕분에 그의 가게에는 소중한 고국의 정을 느끼기 위해 찾아오는 한인들이 많습니다. 그들에게 기사식당은 고향의 맛과 그리운 기억을 되살릴 수 있는 특별한 장소일 수밖에 없습니다. 처음 저희가 오픈을 하고 한국 손님들이 굉장히 많이 오셨었어요. 근데 그 중에서 한 나이 드신 노부부께서 오셨는데 줄을 1시간 반 정도 서서 기다리셔서 들어오셨어요. 근데 제가 이제 여쭤보면서 어디서 오셨냐니까 2시간을 운전해갖고 롱아일랜드 안쪽에서 여기까지 오셨다 그러더라고요. 근데 여기 계시면서 이런 노포 식당이나 기사 식당이 너무너무 그리우셨고 근데 여기서는 그런 게 없기 때문에 저희가 이걸 열었다고 하셨을 때 너무 궁금해서 너무 그리워서 여기 오셨다고 했을 때 좀 되게 마음이 터칭하고 따뜻하더라고요. 재료부터 한국에서 직접 공수해 한식의 본질을 깊이 고민하고 음식의 완성도를 높이고 있는 윤준우 대표. 그는 세계인의 입맛에 타협하는 게 아닌 우리 입맛 그대로의 정통성을 지켜내는 게 가장 중요하다고 믿습니다. 어쩌면은 저희 한국인들이 우리나라 음식을 더 과소평가하는 것이 아닌가라는 생각을 하고 있었어요. 일본이나 뭐 프랑스나 다른 데에 비해서 전혀 뒤처지지 않는 고급 요리고 정말 많은 정성과 기교가 들어가는 음식인데 저희조차 오히려 이것을 너무 낮게 평가하고 그래봤자 뭐 제육인데 그래봤자 불고기인데라는 것이 사실 좀 마음이 아프더라고요. 세계로 나가게 하기 위해서는 저희의 자부심을 과감없이 보여줘야 되고 저희부터 자랑스러워해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 뉴욕에서 우리 음식이 가진 매력을 제대로 알리고 한식의 역사를 새롭게 쓰고 있는 윤준우 대표. 단순히 사업 그 이상으로 한국인의 정체성과 자부심을 세계에 알리는 길잡이가 되고 있습니다. Agora estou conhecendo esse quintim mais de perto, né? Mas eu não conheço assim, para te falar, tal prato, etc. Eu só me lembro das experiências positivas. Um chopinho, uma cerveja. Soju. O soju. Tá muito, muito bom. Parabéns. Eu acho que a gente, primeiro que o quintim ele tem uma base, né, uma base de sabor muito forte. A gente gosta, o brasileiro gosta de sabores intensos. 이번 기회를 시작으로 다음에도 좀 맛보고 체험할 수 있는 기회를 많이 만들고 싶습니다.